Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Sia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Mukawamuddin Haji Mutasim untuk mengetuai bacaan surah Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا والديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 16 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan, hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 433 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 22,092 ujian. Berikutan makluman mengenai Bru Health App, alhamdulillah setakat ini sejumlah 281,969 pengguna telah memuat turun aplikasi tersebut, manakala seramai 355,402 orang yang mendaftar kepada aplikasi tersebut dan sejumlah 6,212 syarikat dan premis juga telah mendaftar kepada aplikasi itu. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada para pesakit dan pelawat-pelawat untuk mengimbas kod QR Bru Health yang terdapat di tempat-tempat masuk setiap hospital dan pusat-pusat kesihatan, termasuklah tempat masuk di setiap perkhidmatan seperti klinik, ward, farmasi dan sebagainya. Pelawat bolehlah menggunakan borang akaun kesihatan jika masih tidak dapat menggunakan aplikasi Bru Health melalui telefon bimbit ataupun laman sesawang healthinfo.gov.bn. Pengguna Bru Health yang mempunyai kod merah hanya akan dibenarkan masuk jika mereka adalah pesakit-pesakit yang hendak berjumpa dengan doktor untuk konsultasi ataupun untuk mendapatkan rawatan di hospital-hospital dan pusat-pusat kesihatan. Manakala bagi pelawat-pelawat, hanya mereka yang mempunyai kod warna hijau dan kuning sahaja yang akan dibenarkan melawat pesakit-pesakit di ward-ward hospital. Tujuan semua pesakit dan pelawat dikehendaki untuk mengimbas kod QR Bru Health di hospital dan pusat-pusat kesihatan ini adalah untuk bagi memudahkan pengesanan kontak atau kontak tracing dan bagi memastikan mereka yang mempunyai kod merah atau biru tidak mengunjungi mana-mana pesakit yang dirawat di dalam ward. Berhubung dengan 2 kes positif yang dilaporkan di Malaysia baru-baru ini, Kementerian Kesihatan mengesahkan bahawa pada masa ini penyiasatan mengenai kedua kes ini sedang dijalankan di mana pengesanan kontak telah mengenal pasti mereka yang berhubungan dengan kes-kes tersebut. Kesemua kontak kes telah diarahkan untuk menjalani ujian makmal SARS-CoV-2 dan menjalani kuarantin selama 14 hari. Setakat ini, seramai 113 orang telah dikuarantin. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Yang berhormat Dato', seperti yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, semalam negara jiran Malaysia ada melaporkan 2 lagi kes baru melibatkan pengembara dan pemestau tinta Malaysia yang berpulang dari Brunei Darussalam. Jadi pada hemat Kementerian Kesihatan, adakah perkembangan ini suatu yang perlu dibimbangkan bila mana kejadian jangkitan dipercayai berlaku di negara Brunei Darussalam bagi kedua kes berkenaan? Okey, terima kasih. Jadi seperti yang kita maklum, 2 orang pesakit tersebut adalah 2 orang Malaysia, rakyat Malaysia. Seorang daripadanya berada di Brunei sejak Februari tahun ini untuk mengadakan attachment di Brunei selama 3 bulan dan baru balik. Dan seorang itu petugas bekerja di sinilah buat sekian lama dan sudah tamat perkhidmatan dan balik semula ke Malaysia. Jadi bila dorang balik ke Malaysia, didapati bila swab dorang tu is positif lah. And dorang pun the method of test kitnya not kurang lebih, it's exactly the same like us, menggunakan PCR. So with this PCR, is very sensitive in detecting the virus. Okay, agaknya seperti dinyatakan sebelum, ia dah dapat membezakan yang hidup atau yang virus dah mati lah. Jadi apa yang didapati from the hubungan kita ni dengan orang Malaysia, kementerian di sana mendapati the it can be still an old infection, they can still have it here lah, but it's more than a month ago or so lah. Okay, sebab what we call the CT ratio is quite high. Walau bagaimanapun, so the risk of them getting it here is still there. Sebab itu Tani sentiasa berwaspada lah. Walaupun Tani lebih sebulan sudah ada kes kosong, Kementerian Kesihatan masih terus mengingatkan orang ramai lah of our responsibility, terutama sekali dalam penjarakan sosial lah. Dan perkumpulan yang penting itu dilarang. Jadi kekhawatiran itu memang ada. Jadi kalau orang ramai, terutama yang berisiko, kalau akan berjalan-jalan, cuma kalau ia perlu saja, dan kalau really necessary, they should dinasihatkanlah memakai mask. Itulah. Cuma ingin pencerahan yang berhormat Dato', adakah 2 kes baru itu di kalangan para pesakit yang positif COVID-19 sebelum ini ataupun mereka adalah kalangan carrier yang sembuh sendirinya ni? So far from our, ini baru jadi malam, so far from our initial anda pulang ada dorang menunjukkan kontak dengan pesakit-pesakit yang dirawat sebelum ini lah. But like I said, the investigation is still being carried out, and if they do get infected from any of this, and it looks like they might have the symptoms selama ni juga. So they're not grouped as the symptomatic case lah. So they're the what you call kalau orang kan sihat, ia baik sendirinya lah. Jadi yang berhormat Dato', berikutan laporan tersebut, adakah negara akan menimbangkan agar sebelum mana-mana individu meninggalkan negara, mereka ini terlebih dahulu dikehendaki menjalani swabbing dan hanya dibenarkan keluar sempadan jika disahkan negatif? Yeah. With this case and 2 kes sebelumnya, I think 4 kes sudah macam mana ya? Betul. So itu dalam pemikiran Kementerian Kesihatan lah. So masa ni sedang ditunduki sama ada keperluan itu ada, and kalau ada pun how we gonna do it lah. So ini perlu perbincangan dengan agensi-agensi yang lain juga untuk memastikan kalau Tani mau buat macam mana ni, what's the flow or the SOP-nya lah. Okay, terima kasih Pak Dato'. Terima kasih.
Hi, this is James from Borneo Bulletin. Good afternoon, Datuk Minister of Health. My question is follow up with what Jimmy asked about the mysteries of the 10-month-old baby, where the baby got the virus, and also the 2 cases you mentioned. Would there be a chance that there's some sort of community spread in the country? Sebelum ni Tani ada membuat beberapa saringan lah, and still doing some saringan, because Kementerian Kesihatan also percaya there must be some case that we've missed before we close the border. Because penyakit ini bermula late December, awal January, and we only close the border in March. So kemungkinan itu memang ada. Okay, that's why we do the antibody test or serology test baru-baru ni, and hopefully in the near future Tani pun akan membuat a few more lah before we de-escalate further. Tujuannya untuk memastikan saja kalau ada pun is limited, okay, and there's no nyorang super spreader lying about somewhere lah. Question is about face masks. School children going back to school since 2nd of June are required to wear face masks. Majority of the disposal face masks need to be purchased by parents. Would the government be considering to hand out face masks to school children? As recently, WHO has changed their advice on face masks, saying that they should be worn in public to help stop the spread of the virus. Yes, I think face masks, where there's a lot of community spread, widespread community punya transmission, then it's you should be wearing face mask. And Alhamdulillah di Brunei we don't have that scenario. Okay, walau bagaimanapun adalah dinasihatkan. It's not mandatory pulang juga, dinasihatkan para penuntut untuk memakai face mask. Tapi tidak semestinya yang surgical face mask ni, as long as a simple yang kain washable punya, it's memadai. Okay? Jadi indah menjadi satu kemestian ataupun satu yang mandatory untuk memakai face mask, terutama sekali bagi penuntut. Walau bagaimanapun adalah dinasihatkanlah untuk mereka memakainya. Lebih-lebih lagi face shield itu definitely not mandatory lah. Itu if you want added benefit, it's up to you, but we will not make it mandatory. Tapi yang mandatory ialah macam orang-orang di kedai ni yang serve makanan, okay? Any kind of food, whether it's a fast food or restaurant, the moment you serve food and drink, that's mandatory. On Saturday, there was an operation to check the premise, and they found quite a lot of premise still without brew health. And yes, baru-baru ni, unfortunately, more than 50% are not compliant to the walaupun pun notice telah diberikan, dan the next round we will check on them. If they still fail, then we'll straight away bring them to court. Okay, thank you, Muhammad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, I am Rasidah from The Scoop. Yang berhormat Datuk, today the media has published a court case regarding an individual allegedly harassing or assaulting a Ministry of Health staff. Perhaps you can share with us, Yang berhormat Datuk, what are the situation, and then what will be the action taken? I think that's under police investigation at the moment. Okay, what we can share with you is what already in the public lah. Di mana seseorang trying to threaten pegawai Kementerian Kesihatan lah. But for further details, I think masa ni, because it's a court case, so we have to. And there are also several other court case related to yang the previous ones, the several individuals caught flaunting social and physical measures
a few months ago, I feel. What are the development on that case as well, Yang Muhammad Datuk? The two cases are already didakwa. Satu, I think it's about a restaurant, sudah dijatuhkan dakwa. Satu, I think gym, sudah sabit. Dan satu lagi yang pasal quarantine tu, didakwa tapi ada hearingnya lagi because ia dah mengaku salah lah. And then satu lagi an aggressive behavior towards a doctor, and that's in the court juga sudah. And itu menunggu pendakwaan yang selanjutnya. Okay. Another question, Yang Berhormat Datuk, in relation to soalan by James. Can you elaborate further, Datuk, how like it will impact the new cases in Malaysia? How will it impact the de-escalation plans for Brunei? Seperti saya nyatakan tadi, from the discussion with Ministry of Health di Malaysia, didapati sakit ini usulnya lama sudah dijangkiti lah, because the CT value is very high, CT threshold. Jadi CT threshold ini is what we call cycle threshold for the virus to replicate kan tau. Jadi kalau ia 30 ke atas, usually it tells you it's an old infection, and their value is way more than 30 lah. So what we important now, yang penting sekali dan mustahak ialah mengkontak siapa yang durang hubungi di sinilah, yang attachment itu we find who are they close with, tinggal sama siapa juga, dan cuma tu yang baru menamatkan tempoh perkhidmatannya di sini tu. So contact tracing is the essence of it lah. So hopefully next 24 to 48 hours we'll complete the contact tracing and with the swabbing, and from there we will know if there is a spread or limited spread within their contacts. Okay, thank you, Yang Berhormat Datuk. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.